to Anna and Akka. So, a few words that I would like to tell is, first of all, I believe that uh, a happy face is very approachable. So, one thing I noticed in both of them are they both are always smiling. So, when they smile, it shows that they are approachable. So it is in fact a very good thing because I feel as a newcomer the first day when I came, both of them were so welcoming. The way the way they showed their love and affection, it really motivated to me to come to this point, even to this day, to come to this church. I would say that was one big factor. Also, their family, I must say, especially their children, both everybody, like all the three of them are highly disciplined. In fact, it is actually a blessing to have children who are really disciplined and matured enough. The way they sit in the church, I've seen children in other churches, they'll be like running everywhere, and then, but I must say, even Andrew, he's very little, but see the way he is sitting in the church, highly obedient. And I must say that it is actually God's blessings that they enabled both Anna and Akka to bring the children in that manner. So that is also one thing that I have always looked into them. Also, the last time when I went to their family, I noticed that they're very welcoming. Like there is nobody will even have a second thought whether whether is it okay like to go to their house or whatever it is. They're very welcoming. The way they treat all of us, I must say, like all of you would be having personal experience from both of them, that the way they talk to you, the way how they both make you very comfortable. So it is actually such a blessing, I must say. Also, like how Pastor was telling today, you become a blessing when you be a blessing to others, which is something that I've witnessed in their family. Also, on top of which, we all know that they love, and the way they show their love and concern, everything is there. But on top of which, they are a family who put God in front of them, and they pray for each and every one of us over here. I'm sure that, and we all have received the blessings in our lives as well. So I must say that I feel lucky to be a part of this church. And both Anna and Akka, both of them, I wish you a happy anniversary. Even the children. So in fact, you are a great role model to all of us. We look to you as role models, especially when we are far away from family and all. You made us feel home here. So once again, happy anniversary. God bless you. What I can see is Anna and Akka, they're always available for us, and all the efforts and time that they had given us, and also building this ministry for us, for young people to come together and pray and glorify His name. And that thing, I think that is the blessing that we have. And for that, Anna and Akka, really thank you for that. And we congratulate for your 16th anniversary. Thank you so much. మిమ్మల్ని ఒక రోల్ మోడల్గా తీసుకొని ఐ విల్ బీ టాకింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఐ హోప్. అండ్ అక్క అండ్ అన్న 16 years of togetherness, wow, it's not so easy. And the day when you give those vows, కష్టాల్లో సుఖాల్లో అన్నిట్లోనూ నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను. And I know how it feels to have both of you together. అండ్ యాజ్ పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టే మీరు మిగతా మా అందరి లైఫ్లో ఒక బ్లెస్సింగ్, ఒక ఆశీర్వాదంగా ఇంకా ఎన్నో మందిని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ యాజ్ అ బ్లెస్సింగ్స్ త్రూ యూ. అండ్ ఐ జస్ట్ విష్ ఇట్ షుడ్ బి 25 years, 50 years అండ్ ఈవెన్ మోర్ ఇన్ఫినిటీ ఇయర్స్ టుగెదర్. ఐ మీన్ అండ్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండ్ మోర్ టు గో. అన్న అక్క గురించి చెప్పాలంటే అంటే ఈరోజు సరిపోదేమో. అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎవ్వరు ఉండరు కదా మనకి గైడ్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే అన్న అక్క ఎట్లా అంటే నేను చెమ్స్ఫోర్డ్లో ఉన్నప్పుడు అరే మా ఇంటికి వచ్చారా, నీకేమన్నా హోమ్ ఫీల్ మిస్ అవుతుందా, లేకపోతే నీకేమైనా బాధగా ఉన్నా మా ఇంటికి వచ్చే నేను చూసుకో. అండ్ వాళ్ళు చెప్పడం కాదు, వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు కూడా. ఏ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే కొట్టు నిండా తిన్నా. అసలు అక్క అయితే ఎంత డెలీషియస్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అక్క చేసే అంటే అన్నం తిని ఇంకో 2-3 రోజులు తినకపోయినా ఏం కాదులే అన్నంత ఫీల్ వస్తుంది. అంత టేస్టీగా అక్క వండుతారు. వండిన తర్వాత కూడా ఇంకా వేసుకో తిన్నవా లేదా, నీ బొజ్జ సరిపోయిందా లేదా అంటే అమ్మ ఒక్కరితే అట్లా చేస్తుందేమో. తర్వాత నేను ఆ ప్రేమ అన్న అక్కలో చూశాను. చాలా థ్యాంక్స్
చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఇంకా ఎన్నో ఇలాంటి ఎంతోమందికి మీరు బ్లెస్సింగ్గా ఉండాలి. ఎంతోమంది మీ దగ్గర నుంచి ఆదరణ ఇలాగే నేను పొందినట్టే ఇంకా ఎన్నో సంవత్సరాలు వచ్చే జనరేషన్స్ కూడా పొందాలి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఉంచుతాడు, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది, ఉంచాలి కూడా. ఈ చిన్న మాటలో దేవుడు దీవించింది. మినీ అక్క అన్న గురించి అయితే నాకు తెలిసింది కొంతే. దాంట్లో నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒకటే, వాళ్ళు నవ్వుతూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు, వాళ్ళ సాక్ష్యం చాలా పెద్దది. లైక్ మెయిన్ ఫ్యామిలీ ఇదన్నిటికంటే వాళ్ళు ఈ మినిస్ట్రీ కోసం చాలా కష్టపడ్డారండి. నేను అన్న దగ్గర విన్న మాటల్లో, అక్క దగ్గర విన్న మాటల్లో ఇది ఒక్కటే నేను తెలుసుకున్నా. నాకు నా పిల్లలు ఎలాగో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు నా పిల్లలతో సమానం. చాలామంది దగ్గర నేను వింటూ ఉంటాను కానీ బట్ అది కనిపించదు ఒరిజినాలిటీలు. జస్ట్ చెప్తారు అంతే, ఓకే నువ్వు నా బిడ్డ, నువ్వు నా అలా చూసుకుంటారా. నేను ఈ సంఘంలో విన్నాను, లైక్ ఇండియాలో కూడా. బట్ ఇక్కడ నేను చూసింది అయితే ఒకటే, అది మాట ఎలా చెప్పారో చూసుకోవడం కూడా అలానే చూసుకున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి ప్రతి ఒక్కళ్ళని. నాకు తెలిసింది నేను వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచి ప్రతి దాంట్లో ఎంకరేజ్మెంట్ అయితే చాలా ఇచ్చారు, సపోర్టివ్. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ బోన్గా నిలబడతారు ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి. ఎవరైతే ఒక టెన్షన్తో, ఒక ఆపద లేదా ఒక ఏదో ప్రాబ్లంతో వచ్చారంటే వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ కొరకు ఒక చెయ్యి ఇట్లా పట్టుకొని, ఏం కాదు దేవుడు అన్నాడు, మా ప్రార్థన నీకు తోడు ఉంటుంది అని ఫస్ట్ రోజు నాకు చెప్పారు. అక్క అన్న ఒకటే అన్నారు, ఏం కాదు నీకు దేవుడు ఉన్నాడు, మా ప్రార్థనలు ఉంటాయి, తప్పకుండా నాకున్న ప్రాబ్లం నుంచి సాల్వ్ అవుతా అనేసి అలా చెప్పారు. అండ్ నెక్స్ట్ 2 డేస్కే నా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ వాళ్ళ గురించి కాదు, దేవుడు వాళ్ళని ఎంతగానే సంఘంలో వాడుకుంటున్నారండి. ఇది కేవలం దేవునికి మాత్రమే మహిమ. అండ్ ఇంకా ఇంకా యవనస్తులు ఇంకా బలపడేలాగా వారిద్దరిని దేవుని ఎంతగానో చూస్ చేసుకున్నాడు. అండ్ వాళ్ళ పడే కష్టానికి, అంటే కష్టం అంటే ఈ సంఘాన్ని ఇంకా 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 ఎంతగానో చేయడానికి కష్టపడుతున్న దానికి ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తులు ఎంతగానో ఇంకా వారికి సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అక్క అండ్ అన్న అండ్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. మీరు ఇంకా ఇలాంటిది ఎన్నో ఎన్నో చేసుకోవాలనేసి దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా దీవించాలనేసి కోరుకుంటున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీగానే వచ్చాం, కానీ ఇక్కడ మాకు ఎవరు తెలియదు, ఏమీ తెలియదు అసలు. అలాంటి టైంలో మాకున్న సిచ్యువేషన్స్లో మమ్మల్ని అంతా గైడ్ చేసింది అక్క అన్ననే. ఎప్పుడు మేము ఎప్పుడు బాధగా ఉన్నా, ఎప్పుడు ఏదైనా వర్క్ టెన్షన్స్లో ఉన్నా కానీ మిడ్ నైట్ అయినా సరే 11కి 12కి కూడా కాల్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి అక్క అన్నకి. అప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ టైంలో కూడా కాల్ లిఫ్ట్ చేసి మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చి, మాలో ఉన్న భయాన్ని కానీ మాకున్న సిచ్యువేషన్స్లో మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి నడిపించారు. మాకు ఈరోజు ఈరోజు మాకు ఒక భరోసా అంటే ఒకటి ఉంది అని అంటే, మాకు ఇక్కడ యూకేలో మాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, మాకు ఇబ్బంది లేదు అనేది ఉంది అని అంటే అది కేవలం అక్క అన్న వల్లనే. ఇంకా మా మమ్మీ డాడీ కూడా చెప్తా ఉంటారు, మీరు అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఫస్ట్లో భయపడ్డారు ఎవరు లేరు కదా అని. కానీ మా అమ్మ ఎప్పుడు అంటూ ఉండేది, అక్కతో మాట్లాడి అన్న వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మాకు ఇప్పుడు ఏ టెన్షన్ లేదు, మీరు ఒక సేవకుడిని కాపుదల్లో ఉన్నారు, అలాగే ఫ్యామిలీ కింద ఉన్నారు కాబట్టి మాకు ఏ టెన్షన్ లేదు, మీ గురించి మాకు ఏ భయములు కూడా లేదు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని బట్టి అక్క అన్న మీరు చూపించే ప్రేమకి వందనాలు అక్క, వందనాలు అక్క. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ. కొత్తగా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 2 months మాకు ఏం తెలియదు. ఇక్కడ వాస్తవంగా ఇక్కడ చర్చికి వెళ్ళా ఏం తెలియలేదు. తర్వాత గూగుల్లో చూసి అన్న నెంబర్ చూసి మా వైఫ్ ఫోన్ చేసింది అన్నకి. చేస్తే ఇక్కడ రాగానే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నాకు ఒక్కసారి ధైర్యం వచ్చింది, ఓహో మాకు అన్న ఉన్నారు, అక్క ఉన్నారు. అన్ని విషయాల్లో ఏదైనా ఈవెన్ నిన్న కూడా అన్న కాల్ చేసినప్పుడు, నువ్వు డల్గా ఉండు బాపు, అక్కడ ఉండవు, నా దగ్గరకు వచ్చేసే అన్నాడు.
నిరుత్సాహం ఉండ బాబు, నువ్వు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడు, ఎప్పుడు విడిగా నీకు బోరు కొడుతున్నా ఏమన్నా ఏదో కోల్పోయిన వాళ్ళలాగా ఉంటాను ఒక్కోసారి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు. అందరినీ ఏదో దేవుళ్ళకి వచ్చినాక ఎవరు లేరేమ్మా అంటే మా ఇంట్లో మా కుటుంబం నేను ఒక్కడనే మారింది. ఈవెన్ నాకు సపోర్టింగ్ ఏది లేదు, ఎంకరేజ్ కూడా. దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాక మా ఫాదర్ కూడా అంటాడు, అరే దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే నీకు అన్ని కష్టాలే రా అంటాడు. ఏంది అనుకుంటా, కానీ నాకేంది ఒకటే మనసు, దేవుడు మన ఎంచుకోకపోతే ఈ దేవుడి దగ్గరకు నేను రానుగా, అందుకని బలంగా ఈ దేవుడిని విడిచిపెట్టకూడదు, చావైన బతుకని ఈ దేవుడితోనేగా అని ఒక తీర్మానం చేసుకున్నా. అలా ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు మ్యారేజ్ కూడా దేవుడు కృపతోనే అయింది. ఇక్కడ రావడం మన అన్న అక్కలో ఆ విషయం మొదట నేను ఏదైతే ఇండియాలో చర్చ వాళ్ళిద్దరి దగ్గర అది చూశాను. సొంత బిడ్డలుగా చూసుకుంటారు మమ్మల్ని. ఏదన్నా చిన్నది, ఈవెన్ చిన్న ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోలేని ఉన్నా మాకు చెప్పండి అంటారు ఫ్రీగా. అది నాకు నచ్చింది అన్న. మీరు ముందు ఇంకా భవిష్యత్తులో చాలా 8 యానివర్సరీ, వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంకా మాదిరికరంగా ఇంకా చాలా మంది మీ వల్ల ఆదరించబడాలి. ఫస్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తానంటే, నేను ఎట్లా వచ్చాను ఇక్కడ కానీ సేమ్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో సెర్చ్ చేసి నియరెస్ట్ తెలుగు మినిస్ట్రీస్ అని చూస్తే కీర్తన మినిస్ట్రీస్ అని కనపడింది. వచ్చేసాను. వచ్చి రంగానే అన్న వచ్చేసి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నాడు. అరే నేను తెలుసా అన్న వాళ్ళకి అని చెప్పని అనుకున్నా. బట్ నో, అది నేను ఫేమస్ కాదు, బట్ అన్న వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే వే అలా ఉంటుంది. సో ఎవరు కొత్తగా వచ్చినా ఎవరు లేట్గా వచ్చినా అందరినీ ఒకేలాగా చూస్తారు అన్న వాళ్ళు. సో ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే, అన్న వాళ్ళ ఇంటికి ఒకసారి నేను విజిట్ చేసినప్పుడు అక్క చేశారు ఫుడ్. అంటే అక్క కూడా ఒక తల్లి ప్రేమ చూసుకున్నట్టు అంత కేరింగ్. నాకు చిన్న స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది, ఆయింట్మెంట్ ఇస్తారు నీకు అని అన్నారు. ఇంత పెద్ద డబ్బా ఇచ్చేశారు. తల్లి లాంటి కేరింగ్ తీసుకుంటారు అక్క కూడా. సో స్పిరిచువల్ జర్నీలో కూడా అప్పుడప్పుడు స్టంబుల్ అవుతూ ఉంటారు. అన్న చెప్పే వాక్యము కరెక్ట్గా నాకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో అన్న గుచ్చినట్టు ఉంటుంది. అట్లా అన్న చెప్పే వాక్యం కూడా చాలా హార్ట్ఫుల్గా, చాలా కేరింగ్గా, ఒక ప్రాబ్లంలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతికి అన్న చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంతకాలము అంత కష్టంతో, బలమైన సాక్ష్యంతో అన్న వాళ్ళు ఈ మినిస్ట్రీస్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు. దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు కూడా అని విశ్వసించిన వాళ్ళందరూ ఆమెను చెప్పండి. ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది. అండ్ అగైన్ హ్యాపీ యానివర్సరీ అన్న అండ్ అక్క. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అక్క అని అన్న. నేను కూడా సేమ్ గూగుల్లో చెక్ చేశాను. లైక్ నేను 2022 ఆగస్ట్లో వచ్చాను. ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. వచ్చినప్పటి నుండి నేను చర్చెస్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నా, ఒక హంటింగ్ లాగా అన్ని చోట్ల వెతుకుతూ ఉన్నా. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది నాకు లేదు, సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. నేను చర్చ్కి వెళ్ళాను, నేను దేవుణ్ణి ఆరాధించాను అని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు లేదు. ఆ తర్వాత ఒక 2-3 చర్చ్లు చూసి ఆ తర్వాత మానేసా. ఇంక నేను చర్చ్కి వెళ్ళనక్కర్లేదు, ఆన్లైన్ సర్వీస్ అటెండ్ అయ్యి ఇంట్లో కూర్చొని సండే అయితే ఆన్లైన్ సర్వీస్ అటెండ్ అవుతా, లేకపోతే మోస్ట్లీ డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. సండేస్ ఇంట్లో ఉంటే ఆ చర్చ్ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తాను, కావాలని సండే డ్యూటీ బుక్ చేసుకొని మరీ వెళ్ళిపోయేదాన్ని. అలాంటి టైంలో నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి గూగుల్లో నా కోసం నేను ఇలా ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పి గూగుల్లో చెక్ చేసి కీర్తన మినిస్ట్రీస్ అడ్రస్ ఇచ్చింది. దానికి ముందే నేను 2-3 చర్చ్ అడ్రస్లు గూగుల్లో పెట్టుకొని సండే వెళ్ళిపోతే అక్కడ చర్చ్ లేదనమాట, వేరే ఏదో ఉంది. అందుకని చెప్పి అది నమ్మకుండానే అన్నకు కాల్ చేసి ఇలా కీర్తన మినిస్ట్రీస్ అంటే మీ పేరు, మీ నెంబర్ వచ్చింది, నిజంగానే చర్చ్ ఉంది. ఫస్ట్ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అది, నిజంగానే ఇలా చర్చ్ ఉందా, నిజంగానే సండే వర్షిప్ జరుగుతుందా, నేను రావాలనుకుంటున్నాను అని చెప్తే అప్పుడు అన్న మాట్లాడి ఆ తర్వాత గైడ్ చేశారు. అప్పుడు నేను ఫస్ట్ అక్టోబర్లో వచ్చాను, 23 అక్టోబర్లో వచ్చాను. 22 ఆగస్ట్ నుండి 23 అక్టోబర్ వరకు నేను చర్చ్కి వెళ్ళలేదు. ఇదే అసలు నేను ఫీల్ అవ్వలేదు. ఆ 23 అక్టోబర్లో వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పటి నుండి యాజ్ యూజువల్ అందరూ చెప్పినట్లు ఆ ప్రేమ, ఒక రిసీవింగ్ అనేది చాలా బాగుంది. తర్వాత ఇంకొక స్పెషల్గా నేను మెన్షన్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్న మెసేజ్ చెప్పే విధానం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు మేబీ అన్న సీరియస్గా మాట్లాడుతున్నారు, చాలా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడుతున్నారు, డైరెక్ట్గా చెబుతున్నారు అని చెప్పి. కొంతమందికి నచ్చొచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. కానీ యాజ్ అ పేరెంట్స్, ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి స్పిరిచువల్ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా, సో యాజ్ అ పేరెంట్ ఒక తండ్రి బిడ్డను లేక ఒక కంట్రోల్లో పెట్టాలి, ఒక మంచి బిడ్డగా పెంచాలి, లేకుంటే తీర్చిదిద్దాలి అంటే కంపల్సరీ కంట్రోలింగ్ ఉండాలి, గద్దింపు ఉండాలి. గద్దింపు ఉంటేనే, బెత్తం వాడితేనే బిడ్డ మాట వింటారు. అది అలా చెప్పకపోతే ప్రతిసారి బుజ్జగించి గారాబం చేస్తే ఎవరు మాట వినరు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా దారి తప్పిపోతారనమాట. సో అన్న చెప్పే ప్రతి మెసేజ్ కూడా మనము
మనల్ని గద్దించి మనల్ని మంచి త్రోవలోకి నడిపించడానికి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు. దేవుని వాక్యాన్ని అంతే సూటిగా ఏ ఒక లైక్ సోపింగ్ కానీ క్రీమ్ యాడ్ చేసి డబల్ క్రీమ్ యాడ్ చేసి చెప్పకుండా ముక్కు సూటిగా బైబిల్లో ఏదైతే దేవుడు చెప్పాడో అదే విషయాన్ని అదే విధంగా మనకు అందిస్తూ ఉంటున్నా. ఆ విషయానికి మనం ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. యాజ్ అ పాస్టర్ లేకుంటే స్పిరిచువల్ ఫాదర్గా మీరు మమ్మల్ని చాలా గైడ్ చేస్తున్నారన్న. సో దీనికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా అక్క అండ్ అన్న వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్స్, ఒక్కోసారి నా పేరెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో స్ట్రగుల్ చేసినవి అవన్నీ నన్ను రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫస్ట్ 1 ఇయర్లోనే అన్న చెప్పినట్లు ఫస్ట్ బేబీ బర్త్ ఇచ్చినప్పుడే వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళ రిలేషన్షిప్నే గివప్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇంతవరకు 15 ఇయర్స్ 16 ఇయర్స్ ఇంత స్ట్రగుల్ కానీ ఏదైతే వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటున్నారో అందరూ ఫేస్ చేయగలరా అంటే ఈవెన్ 50% కూడా ఎవరు చేయలేరు అంతవరకు. ఫస్ట్ టైం ఆ బర్త్ ఇచ్చినప్పుడే ఓకే డాక్టర్స్ ఏం చెప్పుంటారు, చాలామంది అన్న వాళ్ళని అడిగారని చెప్పి నేను విన్నా. ఏంటి అంటే లైక్ మేనరికం ఉందా అలా ఇలా అంటే వాళ్ళిద్దరికి పుట్టిన బిడ్డ ఇలా ఉంది అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకొని ఉండొచ్చు అక్కడ. కానీ వాళ్ళు అలా బ్రేక్ చేయలేదు, విశ్వాసంలో ముందడుగు వేశారు. మిగతా ఇద్దరు ఆనా అండ్ ఆండ్రూ మనం చూస్తున్నాం ఎంత యాక్టివ్గా ప్రతి దాంట్లోనే పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉన్నారు. ఏంజలిన్ ఇలా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు తనని పక్కన కూర్చోబెట్టలేదు, తనని కూడా మినిస్ట్రీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంది. ఆ విధంగా పేరెంట్స్గా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. సో యాజ్ ఎ యంగ్ మనం అందరం కూడా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ లైక్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, లైక్ చేసుకోబోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కంపల్సరీ ఒక రోల్ మోడల్ మీరిద్దరు కూడా చర్చ్లో ఉన్న అందరికీ ఇంకా చాలామందికి. సో వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాటల్లో చెప్పలేము, పెన్ను పేపర్ ఇస్తే పేపర్లు పెన్నులు అయిపోతాయి. ది వర్డ్స్ యూసే అన్న ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ షేర్ చేస్తుంటారు మినిస్ట్రీ విషయాల్లో, వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతుంటారు అన్ని విషయాల్లో. ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్, మాటల్లో చెప్పలేము అంత గొప్ప ప్రేమను చూపిస్తారు. 1 Corinthians chapter 16-14 verse, మీరు చేయు కార్యములన్నిటినీ ప్రేమతో చేయడి, డూ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లవ్. అది మీలో చూశానన్న, మీ కుటుంబంలో చూశాను. అక్క అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ అస్. మీ వాక్యాల చేత, మీ కార్యాల చేత, దాని తర్వాత మీ పర్సనల్ గైడెన్స్, తర్వాత ఇంటికి పిలిపించి ఒక పెద్ద పిల్లకి ఆతిథ్యం చేసినట్టు చేసి మాకు చిన్న పిల్లలమైన అందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్, ఈక్వల్ కేరింగ్ అందరికీ చూపించి ఎంతో ప్రేమను చూపిస్తున్నారు. మీకోసం మినిస్ట్రీ కోసం మా సైడ్ నుంచి మేము ఎంత చేస్తామో దేవుని పనిలో, దేవుని విస్తరణలో మేము కూడా పాలిభాస్తులం అవుతాము. అదొక్కటే మేము నీకు రిటర్న్ గిఫ్ట్గా ఇవ్వగలమన్నా, అంతకు తప్ప ఇంకొకటి ఏమి ఇవ్వలేము. సో వన్స్ అగైన్ విషింగ్ వెరీ బ్లెస్డ్ యానివర్సరీ అన్న. మెనీ ఇయర్స్ ఫార్వర్డ్ టు గో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న.